السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 60 سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس یتساءلون، لوگوں کو ہمیشہ فضول سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، حتیٰ یقال ھذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ فمن وجد من ذلک شیئا فلیقل آمنت باللہ ورسلہ۔ یہاں تک کہ یہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بس جس کو اس سے سابقہ پڑے وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دے کہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کا یہ رویہ ان سوالات اور معذرت اوصاف کا لفظ آ گیا ہے، ان سوالات اور وساوس کے بارے میں یہ ہونا چاہیے مومن کا رویہ کہ وہ سوال کرنے والے آدمی سے یا وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے اور اپنے نفس سے کہہ دے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان کی روشنی مجھے نصیب ہو چکی ہے، اس لیے میری یہ سوال بالکل قابل غور نہیں ہے۔ ان سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی واضح بات فرمائیے، قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ آپ کے بعد پھر میں کسی سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھوں، وفی روایت غیرک، اور ایک روایت میں ہے کہ غیرہ کا لفظ ہے، غیرہ کا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر پوری طرح اس پر قائم رہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کو اپنا الہ اور رب مان کر اپنے کو بس اسی کا بندہ بنا دو، اور پھر اس ایمان اور عبودیت کے تقاضوں کے مطابق ٹھیک ٹھیک چلنا اپنی زندگی کا دستور بنا لو، بس یہی کافی ہے۔ ان ابن الدیلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ابن الدیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت له، میں نے ان سے عرض کیا، قد وقع فی نفسی شیء، کہ تقدیر کے متعلق، من القدر، ہاں یہاں تک دیکھیں کہ تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ خلجان سا پیدا ہو گیا ہے، فحدثنی، پس آپ مجھے اس کے بارے میں عرض کر دیں، لعل اللہ ان یذہبہ من قلبی، شاید اللہ تعالیٰ اس خلجان کو میرے دل سے دور کر دے۔ فقال لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ و اہل ارضہ عذبہم وہو غیر ظالم لہم، شاید اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا، سنو، اگر اللہ تعالیٰ اپنے زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کو عذاب میں ڈال دے تو وہ اپنے اس فعل میں ظالم نہ ہوگا، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، اور اگر وہ ان سب کو اپنی رحمت سے نوازے تو اس کی یہ رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحْدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہ ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ،
वतअलम अन्नमा असाबका लम यकुन लियुख्तियाका, और तुम्हारा पुख्ता यकीन होना चाहिए, पुख्ता एतकाद ये ना हो कि जो कुछ तुम्हें पेश आता है तुम उससे छूट नहीं सकते। व अन्नमा अख्ताका लम यकुन लियुसीबका, और जो हालात तुम पर पेश नहीं आते वो तुम पर आ ही नहीं सकते थे। वलौ मुत्ता अला गैरि हादा लदखलत नारा, और अगर तुम इसके ख़िलाफ़ एतकाद रखते हुए मर गए तो यकीनन तुम दोज़ख में जाओगे। क़ाला इब्न दैलमी कहते हैं, सुम्मा आतैतु अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया। फ़क़ाल मिथला ज़ालिका, तो उन्होंने भी मुझसे यही फ़रमाया। सुम्मा आतैतु हुज़ैफ़ा बिन अल यमानी, फिर मैं हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ। फ़क़ाल मिथला ज़ालिका, उन्होंने भी इसी तरह कहा। सुम्मा आतैतु ज़ैद बिन साबितिन, फिर मैं हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया। फ़हद्दसनी अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिथल ज़ालिका, तो उन्होंने यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के तौर पर मुझसे बयान फरमाई। बहरहाल अज़ीज़ तलबा, ये मलहूज़ होना चाहिए कि जो कुछ करने वाला है वो अल्लाह है। शैतान किसी किस्म के वसावस अगर दिल में डाले भी सही तो उनको छटक देना चाहिए, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए और अपने आप को ज़हनी बदल देना चाहिए। अहले ईमान ही के इस किस्म के वसवसे का इलाज किया जा सकता है। दूसरे लोगों की तरफ से तकदीर के मुतालिक जो शुबहात किए जाते हैं उनके जवाब का दूसरा तरीका है। तो लिहाजा अहले ईमान को चाहिए कि वो इस वसवसे का इलाज ऐसे ही करें जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया, और गुज़श्ता दोनों हदीसों में इसी का इलाज ही अर्ज़ किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी का इलाज ही इरशाद फरमाया है। अन अबी ख़िज़ामत अन अबीही क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयता रुक़न नस्तरक़ीहा व दवाअन नतदावी बिही। हज़रत अबू ख़िज़ामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, क्या इरशाद है इस बारे में कि झाड़ फूँक के वो तरीक़े जिनको हम दुख दर्द में इस्तेमाल करते हैं या दवाएँ जिनसे हम अपना इलाज करते हैं, व तुक़ातन नत्तक़ीहा हल तरुद्दु मिन क़दरिल्लाहि शैआ, या मुसीबतों से बचने की वो तदबीरें जिनको हम अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या ये चीज़ें अल्लाह की क़ज़ा और क़दर को कुछ लौटाती हैं? क़ाल हिय मिन क़दरिल्लाहि, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब चीज़ें भी अल्लाह की तकदीर से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब का ख़ुलासा ये अज़ीज़ तलबा कि हम जिन मकासद के हासिल करने के लिए जो तदबीरें और कोशिशें करते हैं ना, वो सब भी अल्लाह की क़ज़ा और उसकी तकदीर के मातहत हैं। गोया अल्लाह ताला की तरफ से ही ये मुक़द्दर और मुकर्रर होता है कि फ़लाँ शख्स पर फ़लाँ बीमारी आएगी और फ़लाँ किस्म के झाड़ फूँक या फ़लाँ दवा के इस्तेमाल से वो अच्छा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तमाम अहादीस पर सही सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।